നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ബയോ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇക്കോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആർഡി സ്റ്റെയിൻബർഗ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. Small populations cause the loss of genetic diversity. When population size becomes too small, individuals accumulate deleterious, harmful mutations and survival of offspring is threatened. In rare species, such threats endanger the survival of the species. Okay. അതായത് നമ്മൾ ഹാർഡി സ്റ്റെയിൻബർഗ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടു. ഓക്കെ. പക്ഷേ small number of population, the size, that is the size of population will affect something. It is called interbreeding mating. Okay, if the size of this population is this much, so the mating is happening within this population. Okay, so inbreeding mating is happening. Okay, so gradually ipo ee oru population la all are heterozygous. Suppose for a time period oru ellarum heterozygous condition la ayirunnu ennundengil what we will get is gradually നമുക്ക് kapar and small r കിട്ടും. Okay, if this small r homozygous condition is dangerous or deleterious, gradually that population will they are not fit into this environment. Okay, so അവർ gradual ആയിട്ട് ഇല്ലാതായി മാറും. Okay, so ഈ inbreeding mating ൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് survival of offspring is threatened. Okay, inbreeding is mating between closely related individuals. Okay, so here within this population മാത്രമാണ് ഈ ബ്രീഡിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ deleterious effects will happen. Suppose an individual is heterozygous for a rare deleterious recessive allele. In most populations, population size is so great that when heterozygotes carrying such a rare recessive allele mate, their partner likely would not carry the same allele. For example, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയില് ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ their offsprings will be kapar smaller, kapar and kapar smaller. Okay, it is not deleterious. Okay, അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ രണ്ട് പാരന്റും ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക kapar okay നമ്മൾക്ക് kapar smaller ഈ ഒരു particular offspring ന്റെ fitness reduced down, it won't be survive. Okay, so ഈ ഒരു ഇത് സംഭവിക്കുക ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കുന്നത്. അതേസമയത്ത് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് the chances of getting both male and female with heterozygous condition is very rare. But number of population, number of people in a small population may carry this lethal allele. Okay, then now consider the case where an individual who is heterozygous for a deleterious allele mates with an individual so carrying the deleterious allele. In this case, 1/4 of the offspring, see കണ്ടോ 1/4 smaller ആണ്, ഇത് dangerous ആണ്, deleterious allele ആണ്, would suffer a loss of fitness. Okay, so the number of population അല്ലെങ്കിൽ population size, number of individuals in the population is very important. Inbreeding or mating between closely related relatives increases the chances of both parents carrying the same harmful alleles and thus the production of homozygous offspring that exhibit this effect. Okay, so അതാണ് ഈ എന്താ പറയാ ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റ്സ് മേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു
കണ്ടീഷൻ വരാനുള്ളത് സാധ്യതയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്തിൻ ദി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് mates. Inbreeding is more likely to take place in nature when population size become very small. Okay, and the number of mates is limited. In many species, survivorship of offspring declines as population become more inbreed. Okay, ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദി ഗ്രാഫ് ഫ്രം ടോപ്പ്. ഇത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ജനറേഷൻ ആണ്, വൈ ആക്സിസിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ 1 ആണ്. ഇപ്പൊ സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് റീച്ചിങ് 0. ഓക്കെ, ഇനി സിബ്ലിംഗ് മേറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് റീച്ചിങ് ടിൽ 20 ജനറേഷൻ. 20 ജനറേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കുമേ അത് 0യിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഫസ്റ്റ് കസിൻ മേറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ റീച്ച് ഒരു എന്താണ് പറയാ 30 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 0യിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. സോ ആ ഒരു ക്ലോസ്നെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാ, ആ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ഡെലിറ്റീരിയസ് എഫക്റ്റിന്റെ അലീലിന്റെ ഡെലിറ്റീരിയസ് എഫക്റ്റ് ചാൻസസും കുറവാണ്. ഓക്കെ, ജനറലി ദ മോർ ഇൻബ്രീഡ് പോപ്പുലേഷൻ, the more severe these type of problems become. This was shown by James and Moto Kimura, who mathematically examined the loss in genetic variation with time for various types of inbreeding or self-fertilization plants. Okay, so അവരുടെ ഡിസ്കവറി ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത്. സോ കണ്ടോ, ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ആർ റീച്ചിങ് 0. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാജുവലി അങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ലോസ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് refers to random change in allele frequency over time. Genetic drift refers to random changes in allele frequency over time. In small populations, there is a good chance that some individuals will fail to mate, okay, successfully purely by chance. Okay, for example, because of the failure to find a mate, and there is a result in lowered per capita birth rate. This is known as the Alley effect. This is called Alley effect. Okay, ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ അകത്ത് ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ജനറ്റിക് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനോടൈപ്പിന്റെ അലീല്, ഇപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദി അലീൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമേ ഈ സ്മോൾ ആർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് മേറ്റിംഗ് വിത്ത് എനി അതർ പാർട്ട്ണർ, what will happen is ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അലീൽ ഇസ് നോട്ട് പാസിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. സോ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു അലീൽ ഡിസപ്പിയർ ആയി ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് അലി ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ എക്കോളജിസ്റ്റ് W.C. അലി, who first described it. If an individual that fails to mate possesses a rare gene, okay, so ഈ ഒരു particular individual is may carry a rare gene, okay, and if this person is not mating, means that gene, that allele is not passing to the next offspring. So with this person itself, that allele is disappeared. Okay, resulting in a loss of genetic diversity from population. So അങ്ങനെ ആ ഒരു ജീൻ തന്നെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇല്ലാതാവും. Genetic drift refers to the random change in allele frequencies attributable to this type of chance. Okay, ഇതൊരു ബൈ ചാൻസ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫീൽഡാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രാസ് ഫീൽഡാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയാ, കുറെ കൗസ് ആൻഡ് ബഫലോസ് ഗ്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയൊക്കെ ചില ടൈപ്പ് എന്താ പറയാ
ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറും ഉണ്ട്, ബ്രൗൺ കളർ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറും ഉണ്ട്. സോ ഈ പശു ഇങ്ങനെ പുല്ലിങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ, അതിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചില ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെയൊക്കെ ചവിട്ടി പോകുന്നുണ്ട്, ചവിട്ടി പോയിട്ട് അത് ചിലതൊക്കെ ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് ടോട്ടൽ ഫീൽഡ്, ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് 10 ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ 5 ഗ്രീനും 5 ബ്രൗണും ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ഡേ കൗ ഇവിടെ ഗ്രേസ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തില് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രീൻ ഒരു 4 ആയിരുന്നു 4 ചത്തുപോയി. ഇവിടെ ബ്രൗണിൽ ഒരെണ്ണേ ചത്തുപോയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ആയത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രീന് ഒരെണ്ണം ബാക്കിയായി, ബ്രൗണ് 4 ബാക്കിയായി ഔട്ട് ഓഫ് 5. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, റാൻഡം ആയിട്ട്, അതായത് വളരെ എന്താ പറയാ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? ഈ ബ്രൗൺ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രൗൺ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻക്രീസിങ്. ഓക്കെ, ദേ വിൽ eat more food. The number of brown grasshopper will start increasing. So gradually green grasshopper will എന്താ പറയുക സംടൈംസ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Because the likelihood of an allele being represented in just one or a few individuals is higher in small populations as compared to large populations. Small isolated populations are particularly vulnerable to this type of reduction in genetic diversity. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ചില കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചില മാരി ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ, ചില ആൾക്കാർ ചില സബ് കാറ്റഗറീനെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല, ഈവൻ അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ എന്തായി, ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഒരു സ്മോൾ പോപ്പുലേഷന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. So isolated population. Okay, such isolated populations will lose a percentage of their original diversity over time. Okay, approximately at the rate of 1/2n. 1/2n per generation, where n is the population size. So നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. If n number is 500, then 1/2n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1/2 into 500 is equal to 1/1000 is equal to 0.001. ഓക്കെ, ഇതിവിടെ വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ n is equal to 50 ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. n is equal to 50. So 1/2n is equal to 1/2 into 50 is equal to 1/100 is equal to 0.01 or 1%. So 1% genetic diversity lost per generation. പക്ഷെ ഇവിടെയോ 1000 പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിലോ 0.1% ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ്റ്റ് പെർ ജനറേഷൻ. സോ എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Due to genetic drift, a population of 500 will lose only 0.1% of its genetic diversity in a generation, while a population of 50 will lose 1%. Such losses become magnified over many generations. After 20 generations, the population of 500 will lose 2% of its original variation, but the population of 50 will lose 18%. For organisms that breed annually, this would mean a substantial loss in genetic variation over 20 years. So, നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ x axis generation, y axis fraction of initial genetic variation. നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ 20 ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഒരു 200 ആയപ്പോഴത്തേക്കും 200 ജനറേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അത് 0-ൽ എത്തി.
Okay, they lost it. Okay, number of generation 100 ആയ സമയത്ത് it is moving. It is after 500 generation is also it's continuing. Number of individual 300 ആയപ്പോ വീണ്ടും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് 1000 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്. സോ എന്ത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ is very important. A rule of thumb for genetic drift is that a population size of at least 500 is necessary to decrease the drift effect. This has been combined with the rule of thumb for small population that at least 50 individuals are needed to prevent inbreeding. Thus, the 50 by 500 rules has entered the literature as the magic number in conservation theory. Theoretically, if one guards against inbreeding by maintaining a population of 50 individuals, the genetic drift will not be a problem. Okay, so ഇതൊരു mathematical representation ആണ്. So conservation biology ഈ ഒരു equation ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Like how we can സേവ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. പോപ്പുലേഷൻ നമ്മളിപ്പോ എൻഡേഞ്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Changes in the abundance and egg hatching success rate of prairie chickens. Okay, prairie chickens are basically kind of hen ആണ് in America. Okay, prairie grassland കാണുന്ന ഒരു bird ആണ് prairie chicken. അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് as the number of males decreased, okay, x axis year ആണ്, y axis male prairie chickens. Okay, ഗ്രാജുവലി ഇവിടെ എക്സ് ഹാച്ച്ഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മെയില് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽസ് 150 ഒക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഹാച്ചിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാച്ചിങ് വാസ് ബിറ്റ്വീൻ 75 to 80 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദി ഇയർ 1990 നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ടു സംവർ അറൌണ്ട് ഒരു 60 to 70 റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽസ് കുറയാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാച്ചിങ്ങും കുറയാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് റെഡ് ലൈൻ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്, മെയിൽ പ്രയറി ചിക്കൻ. ഓക്കെ, ദെൻ 1992 മെയിൽസ് റിലീസ്ഡ്. ഓക്കെ, പ്രയറി ചിക്കന്റെ ഹാച്ചിങ് സക്സസ് കുറയുന്നു എന്ന് കണ്ട സമയത്ത് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെയിൽ ഇൻ 1992. സോ ഗ്രാജുവലി എന്ത് പറ്റി, അപ്പം ആ ഒരു എഗ് ഹാച്ചിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷീപ്പിന്റെ കേസിലും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്പർ 15 ഓർ ലെസ് ഓരോ പോപ്പുലേഷന്റെ നമ്പർ വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ ഇയർ കഴിയും തോറും എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. The number on the graph indicate population size n. Okay, populations with more than 50 sheep. Okay, more than 50 sheep almost all persist beyond 50 years. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു നമ്പർ 50ന്റെ എബോ കൂടിയപ്പോഴാണ് 50 ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതൽ അത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ ദീസ് ആർ ദി 2 എക്സാമ്പിൾസ്. സോ ഞാൻ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും തരിക. സോ അതിൽ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. 4 ഗ്രാഫ് തരും. ഓക്കെ, കോൺസെപ്റ്റും തരും. ഓക്കെ, അതിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗ്രാഫ് ആണ് എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. സോ എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് എന്താന്നുള്ളത് നോക്കുക. സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഗ്രാഫ്സ് ആയിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി സ്കോർ ഇറ്റ്. സോ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. Then knowledge of effective population size is vital to conservation effect. നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ മാത്രം കാര്യമില്ല, ഇഫക്റ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ അകത്ത് ബേബീസ് കൂടുതലും
ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലും മിഡിൽ ഏജ്ഡുള്ള ആൾക്കാർ കുറവായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എഫക്റ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അവിടെ എഫക്റ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് നോക്കാം. ഇത് എഫക്റ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് മീൻസ് which is the number of individuals that contribute genes to future population. അതായത് മേറ്റിംഗ് ഏജിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ നമ്പറിനേക്കാളും മേറ്റിംഗ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും കൺസർവേഷൻ. If a population consists of breeding males and breeding females, the effective population size is given by NE is equal to 4 NF. NM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ number of breeding males, NF is number of breeding females divided by total number of males plus number of females. Okay, നമുക്ക് just problem ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. If a population of 500, a 50-50 sex ratio and all individuals breeding, okay, ആ 500 എല്ലാവരും, അതായത് 250 മെയിൽ ഈസ് മേറ്റിംഗ് വിത്ത് 250 ഫീമെയിൽ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 into 250 into 250 divided by 500 is equal to എന്താണ് 1000 divided by 500 is equal to 500. That means 100% of the actual population size. Okay, ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഈ 250 മെയിൽസ് ഓൺലി മേറ്റിംഗ് വിത്ത് 10 ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 4 into 10 into 250 divided by 10 plus 250. Okay, it is equal to 38.5 or 8% of actual population size. മനസ്സിലായോ? സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമല്ല, നമ്പർ ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസും മാറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും മോണോഗാമസ് ആണ് എന്ന് പറയും. മോണോഗാമസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 250 ഫീമെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 250 ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് 10 മെയിലേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി 10 into 10 അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. Okay, rest of the 240 males or females don't have any mates. Okay, so അവിടെ എഫക്റ്റ് കുറവാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി നോക്കണം. ഓക്കെ, അവർ ഇതൊന്നും മോണോഗാമസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു ടേം അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ലൈക്ക് 250 into 10 എന്ന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് 250 ഫീമെയിലും 10 മെയിലും ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ മോണോഗാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓൺലി 10 into 10. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Knowledge of effective population size is vital to ensuring the success of conservation projects. Okay, so conservation projects നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റഡ്, എൻഡേഞ്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ്, അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽസിന്റെയും ഫീമെയിൽസിന്റെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസർവേഷൻ എഫേർട്സ് വരുന്നത്. Then speciation occurs where genetically distinct groups separate into species. Okay, speciation എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ജനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ വരണം. ഒരു സെപ്പറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ സ്പീസിയേഷൻ വരുന്നത്. ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ സ്പീസിയേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടു ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മെറ്റൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മെറ്റൽ ടോളറൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ, മെറ്റൽ ടോളറൻസ്. ഓക്കെ, മെറ്റൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആയിരുന്നു എന്താണ് പറയാ ഒറിജിനലി അതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പൊല്യൂഷൻ കൂടാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഗ്രാജുവലി മെറ്റൽ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ മെർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോ ദേ വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ദി presence of metals and they will grow in without metals. So രണ്ട് സ്പീഷീസ് അവിടെ എമേർജ് ചെയ്തു വന്നു. ഓക്കെ,
Here we describe two alternative mechanisms by which speciation occurs: allopatric speciation and sympatric speciation. Okay, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സ്പീഷീസ് കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം. എന്താണ് സ്പീഷീസ് കോൺസെപ്റ്റ്? ബയോളജിക്കൽ, ഫൈലോജനറ്റിക്, എവല്യൂഷണറി ആൻഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ, 4 ടൈപ്പ് സ്പീഷീസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബയോളജിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഷീസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് if they are unable to interbreed and produce fertile offspring. Okay, actually they if a barrier illa ennundengil they can interbreed. Okay, species are separated ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് interbreed ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. Then phylogenetic, difference in physical characteristic or morphology or molecular characteristics are used to distinguish species. Evolutionary, phylogenetic trees and analysis of ancestry serve to differentiate species. Then ecological, species separate based on their use of different ecological niche and their presence in different habitats and environments. Okay, so 4 തരത്തിലാണ് speciation explain ചെയ്യുന്നത്. Biological species concept എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ perhaps the best known species concept is the biological species concept. Ernst Mayr, 1942, who defined species as group of populations that can actually or potentially exchange genes with one another and that are reproductively isolated from other such groups. Okay, reproductively isolated from other such groups. That is called species. This biological species concept defines species in terms of interbreeding. The biological species concept has been used to distinguish morphologically similar yet reproductively isolated species. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ പിക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റാണ പൈപ്പിൻസ് ആൻഡ് റാണ ആർട്ടിക്കുലേറിയ. ഓക്കെ, രണ്ടും ഫിസിക്കലി നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഏതാണ്ടും സിമിലർ തന്നെയാണ്. ബട്ട് they are reproductively isolated species ആണ്. രണ്ടും രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ്. appear very similar but are reproductively isolated from each other. So ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് phylogenetic species concept. Another popular definition of species is phylogenetic species concept, which advocates that members of a single species are identified by a unique combination of characters. This definition incorporates the classic taxonomic view of species based on their morphological characters and are more recently molecular features such as DNA sequences. A disadvantage of this concept is in determining how much difference between populations is enough to call them species. Okay, so phylogenetic tree എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അഗെയിൻ അവിടുന്ന് ഒരു ബൈഫർക്കേഷൻ, അങ്ങനെ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ phylogenetic ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. phylogenetic species, സോ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പീഷീസും ഈ ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് എമേർജ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ, ഇപ്പൊ മോളിക്കുലാർ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ബട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹൗ മച്ച് ഡിഫറൻസ് റിക്വയർഡ്, അതായത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. അതാണ് ഫൈലോജനറ്റിക് സ്പീഷീസിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Then evolutionary species. Simpson എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് evolutionary species concept, whereby a species is distinct from other lineage if it has its own evolutionary tendencies and historical fate. For example, paleontologists have charted the course of species formation in the fossil record. Okay, so fossil record base ചെയ്തിട്ട് ആണ് എവല്യൂഷണറി സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഫോസിൽസിന്റെ സിമിലാരിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്പീഷീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എവല്യൂഷണറി സ്പീഷീസ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇക്കോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് കോൺസെപ്റ്റ്. American biologist Leigh Van Vallen proposed the ecological species concept, in which each species occupies a distinct ecological niche, a unique set of habitat requirements,
Competition between species is likely to result in each individual species occupying a unique niche. This species concept is useful in distinguishing asexually reproducing and morphologically similar species such as bacteria. Okay. ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ ഇപ്പം അമേരിക്കയിലുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡും ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡിലും യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സെയിം ഫീച്ചർ ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഈ ഈ ഒരു ഇതും എന്താണ് പറയാ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ നിഷിന്റെ ബേസിൽ, അതായത് സെയിം നിഷ് റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് സെയിം സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്പീഷീസ് കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്പീസിയേഷൻ, സിംപാട്രിക് സ്പീഷിയേഷൻ, അലോപാട്രിക് സ്പീസിയേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാനുണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്. നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ, ലൈക്ക് അവർ വീഡിയോസ്, ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ദി കോൺസെപ്റ്റ്. ഹാപ്പി ലേണിംഗ്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു so much.